کیا نام ہے آپ کا؟ عمر سیکنڈ خلیفہ، ماشاء اللہ بہت اچھا عمر بھائی. اور یہ کیا کر رہے ہیں عمر بھائی آپ؟ اچھا سی سی کیمرے، یہ کیمرہ لگایا آپ نے. یہ کیمرہ کوریج جو ہے کہاں تک؟ وہاں تک کرے گا، روڈ تک؟ ہاں سارے ایریا کو کوریج کرے گا. یہ ہوٹل کی طرف سے ہے، ریسٹورینٹ کی طرف سے. یہ بھائی عمر بھائی، یہ بھی ہمارے بھائی ہے. یہ بھی میرا خیال ہے آپ بھی کیمرہ انسٹال کرنے میں ساتھ ساتھ ہیں. غالباً آپ کا اپنا ہوگا، لک لائک. ماشاء اللہ. تو یہ کیسے خیال آیا پیارے بھائی؟ یہ بہت اچھی چیز ہے. اس ٹیکنالوجی سے فائدہ حاصل کرنے کا خیال کیوں کیسے آیا؟ ہم تو آلریڈی کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ان کو یہاں بھی سیکورٹی ریزن ہے. کیا کراچی کی ہوا لگ گئی؟ نہیں، کراچی کی ہر ہوا نہیں لگی. اس طرح نہیں ہے کہ بالکل کراچی جیسا ماحول ہے، ایسا کچھ چکر نہیں ہے. لیکن پھر بھی اپنی سیف سٹی کے، اپنی سیف سائڈ کے لیے انسان ہمیشہ ایک جگہ مطمئن نہیں رہتا. وہ چاہتا ہے تبدیل ہوتے رہے. ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا جائے. مگر یہ اچھی بات ہے. آپ لوگ اپنے سیاستدانوں سے یہ کہیں کہ بھائی اس کو پکنک اسپاٹ بناؤ. یہ اربوں ڈالر لانے والا جگہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب اس کے لیے آپ لوگ جب تک، یہاں کے مقامی لوگ جب تک اپنے سیاستدانوں کو نہیں پکڑیں گے، پریشر نہیں دیں گے، وہ نہیں کریں گے. وہ تو سارا پیسہ ادھر ادھر ہو جائے گا. تو یہ کوشش کریں، آپ کی بزنس 1 کا 1000 گنا بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالی. کیا حال ہے استاد؟ آپ کہاں کراچی سے آئے؟ لاہور. نہیں دیکھیے وہ جمعہ نہیں. تو یہاں کیوں کیسے آئے میرے بھائی؟ ہم تو گھومنے پھرنے کے لیے آئے. ہم بھی گھومنے پھرنے کے لیے آئے. تو پہلے آئے تھے آپ یہاں کہیں؟ نہیں، ہم فرسٹ ٹائم آئے تھے. ماشاء اللہ. یہ جگہ کیسے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت زیادہ پیاری ہے ماشاء اللہ. دیکھیے یہ حسین وادیاں، یہ پروتوں کی زبردست. کیا نام ہے آپ کا پیارے بھائی؟ شاہد نام تھا. شاہد. جی. شہادت دینے والا. ہاں گڈ میرا بھائی، گڈ. تو آپ کیا کرتے ہیں شاہد بھائی؟ ہم ایز اے انجینئر. انجینئر فار واٹ؟ کس چیز کے؟ کیش کاؤنٹنگ مشین. کیش کاؤنٹنگ مشین، یعنی جہاں والی بینک کے اندر جو. ارے واہ واہ واہ. آج کل تو پرائیویٹ جو بہت سارے ادارے ہیں پیسے کماتے ہیں، وہ بھی ان کو بھی ضرورت، کر رہے ہیں ان کو بھی دے رہے ہیں. ان کی بھی ضرورت. ایک جو چھوٹے سے چھوٹا کیش کاؤنٹنگ جو ہے کتنے پیسے تک کاؤنٹ کر لیتا ہے؟ آپ جتنے مرضی کر لیں. نہیں مطلب انیشل کروڑوں روپیہ کر لیتے ہیں. نہیں، ویسے تو اربوں ٹریلینس کر لے گا، لیکن جو اس کی اسٹارٹنگ رینج ہوگی نا کچھ، جو آپ لوگ 4 لاکھ 50 لاکھ ایوری ڈے. گڈ. ایک 50 لاکھ ایوری ڈے کیش کاؤنٹنگ مشین کا کیا قیمت ہوگا؟ جسٹ رف 45,000. ٹیکس وغیرہ کا حیثیت سے یا سب جیب میں؟ سب جیب میں. دیکھیے تو اگر وہ لے گا کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہوگی تو وہ پھر وہ جی ایس ٹی میں لے گی نا، تو اس کے لیے بھی تو ٹیکس تو انکلوڈ ہوگا. جی ایس ٹی کیا ہے؟ جی ایس ٹی ہے نا، سیلز ٹیکس انوائس. اچھا. کچھ آپ کہاں لاہور میں ہی کام کرتے ہیں؟ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ ہو گیا ہمیں 15 سال. 15 سال. ماشاء اللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتوں کی مضبوطی ملک کی مضبوطی ہوتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو کس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، نام لیے بغیر، کہ موجودہ حکومت ہے؟ آپ بہتر تو وہی ہے نا. آپ دیکھیں سارا کچھ وہ چلا رہی ہے. آپ وہ ایک دم سے وہ سارا وائنڈ اپ تو نہیں نہ ہو سکتا. اب ان کو یہ ہے کہ اب ویٹ کرنا ہی پڑے گا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس طرح تو آپ جو کر رہے ہیں وہ. شاہد بھائی، ایک آپ تو پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ سے. عوام کا خوف سیاستدانوں کے دلوں میں رہے گا تو سیاستدان کام کر پائیں گے. جی ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اگر عوام سے بے خوف ہو جائے کہ یار عوام کو بریانی کے پلیٹ میں دے کر کے تو ہم نے کھانا کھلا کر کے ووٹ لیا ہے، عوام کو کون پوچھتا ہے؟ کیوں پوچھے ہم؟ عوام کو پتہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، کیڑے مکوڑے. چونکہ عوام اپنے آپ کو وہ کیڑا مکوڑا ہی ہے نا. وہ ایسے مسل کو نا ایسے مسل دیتی ہے. اس کی وجہ عوام خود بھی ہے نا. میرا خیال آپ عوام ہیں، ہم عوام ہیں. ہم وہ آگے میاں صاحب لگتا ہے کوئی آسمانی مخلوق ہے، یعنی کوئی بھی سیاستدان.
सिर्फ ये है, सिर्फ हम इसको सलाम कर रहे हैं बस, हम इसको सलाम कर रहे हैं और किसी को नहीं चाह रहे। हमारा नीली छतरी वाला जो है ना, नीली छतरी वाला, अगर हम उस पर भरोसा करें ना तो हम बड़ी पावर है, हर इंसान पे बड़ी पावर हाँ है। हाँ हाँ अगर हम अल्लाह पे भरोसा करें, जी हाँ। हमारा अल्लाह पे तवक्कल कम है, हम इंसान पे तवक्कल कर रहे हैं। तो अब आप क्या समझते हैं, आवाम जो है उनके अंदर कोई तब्दीली नजर आ रही है आपके ख्याल में? थोड़ा सा करीब भी हो जाएगा। हाँ क्या तब्दीली नजर आनी है, वहाँ बेचारी कहती महंगाई हो गई, महंगाई पूरे वर्ल्ड में हुई है, हाँ। महंगाई हर जगह हुई है, हर दौर में हुई है। मैं 1972 का क्लिप देख रहा था एक ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें वो बातें करे चीनी बड़ी महंगी हो गई, ये बड़ा पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया। उसने कहा घी क्यों सुना, उसने कहा घी का तो पूछो ही कुछ ना, घी तो बहुत यकीन हो गया। ये 1972 का क्लिप था। हाय हाय हाय। और एक दफा अल्लाह मेरे नाना अबू को जन्नत नसीब करे, वो बैठे हुए थे माशाल्लाह, 10 मरले का उनका अपना घर था, मेरे नाना अबू को ना 10 मरले का उनका अपना घर था। वो बगैर पंखे के बैठी हुई है भाई ना, ये सन 85 की बात है, सन 85 ज़ियाउल हक से 85 की बात। मैंने नाना अबू से कहा कि आप, नाना छोटा था ना मैं भी, मैंने कहा आप पंखा लगा के बैठे, इधर बाहर करनी है। नहीं बेटा दिल बड़ा आता है। हाय 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 हाय। तो वो देखो, ये तो महंगाई वगैरह तो चलता ही रहता है, ये काम वाले, ये तो किस जमाने की बातें हैं। लेकिन जब तक हम कहते हैं जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, हमें बदलना होगा अपने आप, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपना तवक्कल अल्लाह पे छोड़ना है और मेहनत करना है मेहनत करनी है और मेहनत एजुकेशन को हासिल करना है। बाहर के मुल्क में घंटे की तनख्वाह मिलती है, 1 घंटे की। मेरी सिस्टर होती कनाडा, वो बताती है, कहती वहाँ पे हर घंटे का हर घंटे की सैलरी है, हर घंटे। वो घंटा बड़ा कीमती है, हम तो घंटा जाया करके बैठे, हम तो कहते दिहाड़ी लग गई, काम कर लिया, ये हो गया वो हो गया, इधर बैठ गए उधर बैठ गए। हम लोग काम से नजर चुराते हैं, काम चुराते हैं, काम चुरा, इसलिए हमारा मुल्क पीछे रह गया। अगर हम सारे ठीक हो जाए, हमारा मुल्क सोने की कीमत। ये अंग्रेज आके 100 साल हुकूमत करके गया, 2800 किलोमीटर की लाइन बचाई। हम लाहौर में 28 किलोमीटर की लाइन बचाते हुए इतना बड़ा हो गया, सारा पैसा उधर लग गया, ये लग गया वो लग गया। अंग्रेज 100 साल पहले 250 किलोमीटर की लाइन बचा गया, क्यों बचा गया? अपने फायदे के लिए। जबकि उस वक्त उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब तो टेक्नोलॉजी भी है। हाँ जी, अब तो टेक्नोलॉजी भी है। तो वो जो है ना, वो किस लिए बचा के गया था? अपने फायदे के लिए बचा के गया था, हमारा भी फायदा हो गया। तो ये क्यों नहीं बिछाते हैं, इस किस्म की अवामी सहूलत को प्रोवाइड करते हैं? ये सिर्फ अपने, चूंकि अवाम बेवकूफ़ हैं। हाँ जी, ये सारे अपने खजाने पर, ये सारे अपने खजाने पर। मैं ये कहूँ कि ये बेवकूफ़ हैं। अंग्रेज से ज्यादा अपने खजाने भरने वाली कोई कौम नहीं है, लेकिन अंग्रेज समझती है कि आज हम समझ लो 1 अरब खजाना भर रहे हैं, अगर हम पूरा डेवलप कर दे पूरे शहर को, पूरे मुल्क को, पूरे इलाके को, तो 1000 ट्रिलियन अरब पाउंड हम कमाएंगे। बिल्कुल, ये हम सिर्फ इसको जो है ना, ये सैरो सेहत की तरफ ही तवज्जो दे दें तो हमें बहुत ज्यादा फंडिंग मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो जाए। हाँ, इकोनॉमी बेहतर हो जाए। तो भाई क्या है, ये सारे टूरिस्ट की है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के मुकाबले में। एक लाहौर जितना शहर है, लाहौर जितना पूरा मुल्क है, लाहौर जितना हमारा इतना बड़ा मुल्क, इतना कुछ क्या है, वहाँ पे रेगिस्तान है वो सारा। क्यों हुआ? टूरिस्ट ने उसको आबाद किया। हम अगर टूरिस्ट लेके पकड़ ले, टूरिस्ट स्पॉट बनाया उन लोगों ने। मैं छोटा होता था, ये सन 90s में जहांगीर के मकबरे के पास मेरा घर था, वहाँ इतने अंग्रेज आने, हमने ऐसी टूटी फुटी उनसे अंग्रेजी बोलनी। कोई अब तो कहीं नजर ही नहीं आता अंग्रेज यहाँ पे। देखो अंग्रेज आएगा, वो अपनी चीजें लेके सहूलत देखेगा, नहीं वो सहूलत देखेगा, फिर हमें पैसे दे के जाएगा। हमारे होटल इस्तेमाल करेगा, खाना पीना इस्तेमाल करेगा, हमारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा, हमारे रोड इस्तेमाल करेगा, चीज इस्तेमाल करेगा, हमें उस चीज का पे करेगा। वो हमारे PIA से वो आएगा, यकीन आएगा, होटलों में ठहरेगा, फिर वो अपने दोस्तों को बताएगा कि वो बड़ा प्यारा जन्नत है, जाके तुम भी जाओ। हजारों करोड़ों लोग आएंगे फिर, और हमारी इकोनॉमी किधर की किधर चली जाएगी। लेकिन हम नहीं सोचते। बड़ी मेहरबानी सर आपकी। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा अनिल खान। अनिल खान, आप क्या करते हैं बाई प्रोफेशन? काउंटिंग मशीनें ठीक करते हैं। अच्छा, आप भी काउंटिंग मशीन ही ठीक करते हैं। अल्लाह ताला मुल्क को सही करे और अवाम को अकल दे। अस्सलाम वालेकुम।